गुजरातना लुधियाणाना लाडोवाल टोल प्लाजा पर गोळीबारनो बनाव बन्यो, ज्यां टोल प्लाजा पर अंधाधुंधीनो माहोल छवाई गयो। काરમાં સવાર કેટલાક લોકોએ વીઆઈપી લાઇનમાંથી પસાર થવાનો આગ્રહ રાખ્યો। પોતાને એક વિભાગના ચેરમેન હોવાનો દાવો કરી આ જીદ કરી। જ્યારે ટોલ કર્મીઓએ તેમના ઓળખ કાર્ડ માંગ્યા તો તેઓ ઉશ્કેરાઈ ગયા। ટોલ કર્મચારીઓ પર ગોળીબાર કર્યો। સદનસીબે આ બનાવમાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નહોતી। ટોલ કર્મચારીઓએ રક્ષણ માટે પોતાના દંડાનો પણ ઉપયોગ કર્યો હતો। તો લુધિયાણાના ટોલ પ્લાઝા પર મારામારી બની। आ मारामारी एटला माटे थई कारण के एक गाड़ी में जे भाई आवी रह्या हता तेओ कही रह्या हता के हूँ तो चेरमेन छूं अने वीआईपी एंट्री थी मने जवा देवामां आवे, परंतु टोलना जे प्लाजाना कर्मचारीओ छे तेमणे तेमनुं आई कार्ड मांग्युं, ओळखपत्र मांग्युं अने एमां ज आ लोको उश्केराई गया अने तेना कारणे टोल प्लाजाना जे कर्मचारीओ छे तेमणे दंडावाड़ी करी हती। बंने वच्चे थोड़ी वार माटे रकझक पण थई हती। सूरत में कुख्यात आरोपी शिवानो आतंक सामे आव्यो। नामचीन बुटलेगर शिवा टकलानो आतंक, ज्यां 3 लोकोनुं अपहरण करी अने तेने ढोर मार मार्यो। मात्र 20,000 माटे अपहरण कर्युं। 2 हत्यानी घटनाने पण अंजाम आप्यो। मृतकना माताए शिवा गेंगनी करतूतो जणावी। केपिटल स्क्वेर पासे जई अने बेरहमीथी फटकार्या। ढोर मारना कारणे शोएब अने नाजीमनुं मृत्यु थयुं। ईसाद नामना युवकने गंभीर इजाओ पहोंची। एकनो मृतदेह गुडादरा अने अन्यनो मृतदेह नंदुरबारथी मळी आव्यो। शिवा कुख्यात आरोपी छे अने अगाऊ पण तेना सामे अनेक गुनाओ नोंधायेला छे। पोलीस पर हुमलाना गुनाओ पण शिवा टकला सामे नोंधाई चूक्या छे। गोडादरा पोलीसे दर महीने हप्तो लेती होवानो आरोप स्थानिक लोकोमां छे अने खास लोकोमां आ बाबतने लईने रोष पण छे। परिवारे न्यायनी मांग करी छे। 8 बजे फोन आया, मेरे लड़के ने ही बात करा। फिर मैंने पूछी उसको, बेटा तू कहाँ है? सोएब मैं कब से फोन लगा रही, मैंने तेरे को 4 बजे भी फोन लगाई। तो मेरा लड़का ऐसा आवाज बहुत कम आ रहा था उसका, धीरे धीरे बोल रहा था। तो उनके सोएब क्या हुआ तेरे को? तो बोला अम्मी ये लोग मेरे को बहुत मार रहे, मेरे से पैसे का बोल रहे, अम्मी तुम 20,000 रुपये ला दो। लाश उसके लाश देखने जैसी नहीं थी भाई मेरे बच्चे की, निस्ते ऐसे 2 दांत ऐसे दिख रहे थे और ये नहीं था उसका, और बाल भी नहीं थे उसके पूरे, कुछ भी बहुत ऐसा बेरहमी से ऐसा मेरे बच्चे को मार के फेंक दिए ऐसा। दारू वेचवानुं खुल्लेआम छूट कोणे आपी? प्रश्न तो ए थाय। हुं एम मानु छुं के जेटलो जवाबदार शिवा यादव छे એટલો જવાબદાર સ્થાનિક પોલીસ પણ છે, કારણ કે આવા રીઢા ગુનેગારને પોષવાનું કામ પોલીસ તંત્ર કરી રહ્યું છે અને કાયદો વ્યવસ્થા સુરત શહેરમાં સરેઆમ પડી ભાંગી હોય એટલે આવી રીતે ક્રૂર રીતે અતિ અમાનવીય રીતે જે હત્યા થઈ છે શોએબની અને નાજીમની। सूरत में नकली किन्नर मामले मारामारीनो एक वीडियो वायरल थयो। बारडोली तालुकाना सरभोण गाममां लग्न प्रसंगमां नकली किन्नर बनी अने पैसानी मांग करतो होवानी जाण थता स्थानिकोए बारडोलीना किन्नरोने आ अंगे माहिती आपी। जे बाद बारडोलीना किन्नर अने तेमना सभ्यो सरभोण गामे पहोंची गया अने आ नकली किन्नर बनी अने पैसा मांगतो हतो एवा 2 लोकोने ढोर मार मार्यो। नकली किन्नरोए जाहेरमां मेथीपाक आप्यो। मेथीपाक आप्या बाद डुप्लिकेट किन्नरे माफी पण मांगी लीधी। तो आ डुप्लिकेट किन्नर है जेओ पैसा माटे किन्नर बनी गया अने लग्न प्रसंग में पहुंचीने पैसा मांगवा लाग्या। आ स्थिति है केवी केवी घटनाओं हवे सामे आवी रही है कि लोको हवे किन्नर बनीने नकली किन्नर बनीने अने पैसा मांगी ले छे अने पछी असली किन्नरना हाथे मेथी पाक पण खाई ले छे। लेवा तो पैसा गया हता परंतु मार खाईने पाछा आव्या अने एटलुं ज नहीं आ सरा जाहेर सरघस निकळ्युं ए नफामां। सूरत में बाकी बिलना पैसा माटे अपहरण अने मारामारीनो बनाव बन्यो। वेसु विस्तार में 8,000 बाकी बिलने लई 23 वर्षीय काफेना युवकनुं अपहरण अने मारपीट कराई होवानी फरियाद थई। मेडेनियन कैफे में काम करता 23 वर्षीय युवके वेसु पोलीस स्टेशन में एफआईआर नोंधावी, जेमां केटलाक युवकोए तेनुं अपहरण अने हुमलानो आरोप लगाव्यो। आरोप छे के विवेक जैननुं छेल्ला 2-3 महीनाथी कैफेनुं ₹8,000नुं बिल बाकी हतुं। जस्मीने छेल्ला अनेक दिवसोथी विवेकने फोन करीने बिल चूकववा माटे विनंती करी, जे बाद विवेके पोताना मित्र दीपक जैन साथे मळी तेने मार मार्यो। आ मारपीट दरमियान विडियो रेकॉर्डिंग पण करता हता। वेसु पोलीसे विडियोना आधारे तपास हाथ धरी। राजकोटना धोराजीमां 16 नवेम्बरे अकस्मातनी घटना बनी, ज्यां एक गमख्वार अकस्मातने कारणे एक परिवार नोधारो बनी गयो। परिवारजनोनुं कहेवुं छे के घરના મોભીના મોતથી જીવન અસ્તવ્યસ્ત બની ગયું છે। તે લોકો ન્યાયની રાહ જોઈને બેઠા છે। નવાઈની વાત એ છે કે આ અકસ્માત સર્જનાર બીજું કોઈ નહીં પરંતુ શહેરના પ્રતિષ્ઠિત ડોક્ટર જ છે। અકસ્માત થયાને આટલા દિવસો વીતી ગયા છતાં હજુ સુધી અકસ્માત સર્જનાર ડોક્ટર નિલેશ જોશીની અટકાયત પણ કરાઈ નથી। સીસીટીવી ફૂટેજમાં સ્પષ્ટપણે દેખાય છે કે પાછળથી પૂરપાટ ઝડપે ડોક્ટર નિલેશ જોશી કાર લઈને આવે છે, તેમને અડફેટે લે છે। અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે નિમિતભાઈનું સારવાર દરમિયાન કમકમાટી ભર્યું મૃત્યુ થયું।
એટલે પરિવાર ન્યાયની રાહ જોઈ રહ્યો છે। ન્યાય તો જોઈએ છે, કારણ કે હવે અમે બે જે છીએ અમે અત્યારે ભણતા હતા, અત્યારે મારા મમ્મી છે અને મારા દાદી છે અને અમારે ફઈબા છે, એ ઉંમરલાયક છે, એટલે ઘરમાં પૈસા બાબતે બહુ જ પ્રોબ્લેમ આવે છે। બસ જે એમાં ન્યાય મળે એ જ, કેમ કે અમારો માણસ વયો ગયો છે, આમાં તો એક્સિડન્ટ થયું એ થયું ને, પણ મારો ઘરનો માણસ, મારા છોકરાના પપ્પા, મારા ઘરે મારા સાસુ છે ઉંમરવાળા 2 જણા, એ અત્યારે અમે બધા એના વગરના એકલા રહી ગયા। ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 281, 125A, 125B મુજબ ફરિયાદ નોંધાવેલી છે। આ ગુનાની તપાસ ધોરાજી તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનના PSI શ્રી ત્રિવેદી સાહેબ કરી રહ્યા છે। કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહ દ્વારા સાઉથ બોપલમાં પાર્કનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું। PPP મોડલથી બનાવાયેલ પાર્કમાં તમામ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે। ગાર્ડનમાં અલગ અલગ પ્રકારના વૃક્ષો અને છોડવાઓ, તો સિનિયર સિટીઝન્સ માટે પેવેલિયનની વ્યવસ્થા, બાળકો માટે પ્લે એરિયા પણ છે। પેટ ડોગ માટે પેટ પાર્ક પણ બનાવવામાં આવ્યું છે। 4.5 કરોડના ખર્ચે આ ગાર્ડન વિકસાવવામાં આવ્યું છે। સરખેજ ગામ ખાતે શ્રી ક્ષેત્ર સરોવર અને વસ્ત્રાપુર ખાતે ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા સરોવર, વસ્ત્રાપુર તળાવ જેને રીડેવલપ કરવામાં આવેલું છે તેનું પણ લોકાર્પણ કર્યું। અન્ય ઘણા વિકાસના કાર્યોનું પણ લોકાર્પણ તેમના હસ્તે થવા જઈ રહ્યું છે। તો કુલ 1507 કરોડના પ્રકલ્પોની આજે ભેટ અમદાવાદના લોકોને મળવા જઈ રહી છે। 102 સહાયક ફાર્મેનને નિમણૂક પત્ર પણ તેઓ એનાયત કરવાના છે। હાલ અમદાવાદના સાઉથ બોપલથી જે દ્રશ્યો આવી રહ્યા છે એ ગાર્ડનના છે, જ્યાં અમદાવાદને 4.5 કરોડના ખર્ચે એક અદ્ભુત નજરાણું, એક અદ્ભુત સુંદર ગાર્ડનની ભેટ મળી છે। પ્રજાલક્ષી વિકાસના પ્રકલ્પોનું તેઓ લોકાર્પણ કરી રહ્યા છે। ઓવરઓલ અમદાવાદના અલગ અલગ સ્થળો પર 1507 કરોડના પ્રકલ્પો છે, જેમાં એક આવાસ યોજના પણ છે। સહાયક ફાયરમેનને નિમણૂક પત્ર એનાયતનો એક કાર્યક્રમ છે, તેમાં પણ તેઓ હાજરી આપવાના છે। ગોતામાં વિકાસલક્ષી કાર્યોનું ખાતમુહૂર્ત પણ થવાનું છે। તો સાથે સાથે થલતેજના જે કાર્યો છે, થલતેજમાં EWS આવાસ છે તેનું પણ તે લોકાર્પણ થશે। નવા વાડજમાં પણ 350 EWS આવાસોનું લોકાર્પણ થવાનું છે, જ્યારે ન્યૂ રાણીપમાં ઓવરબ્રિજ નીચે સંકુલની પણ તેઓ મુલાકાત લેવા જવાના છે। જિમ્નેશિયમ અને લાઇબ્રેરીની મુલાકાત પણ તેઓ ન્યૂ રાણીપમાં લેશે। ગોતા અને જે મિની સ્પોર્ટ્સ વિકસાવવામાં આવ્યું છે ગોતામાં, તેનું પણ આજે ખાતમુહૂર્ત તેમના હસ્તે થવા જઈ રહ્યું છે। તો અમદાવાદને વિવિધ વિકાસ કાર્યોની આજે ભેટ મળવા જઈ રહી છે। અને હાલ તમે જે તસવીરો જોઈ રહ્યા છો, આજે પહેલા 2 કે 3 કાર્યક્રમો જે છે એ તેમના હસ્તે લોકાર્પિત થઈ રહ્યા છે, જેમાં થલતેજ અને સાઉથ બોપલ 2 અલગ અલગ તસવીરો આપ જોઈ રહ્યા છો। આવાસનું લોકાર્પણ જે થલતેજમાં આપ જોઈ રહ્યા છો, EWS આવાસનું લોકાર્પણ તેમના હસ્તે થઈ રહ્યું છે, જ્યારે સાઉથ બોપલમાં જે PPP મોડલ આધારિત જે ગાર્ડન તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે 4.5 કરોડના ખર્ચે, જેને ઓક્સિજન પાર્ક એવું નામ પણ આપવામાં આવ્યું છે, ઇલેક્ટ્રોથર્મ પાર્ક પણ કહેવાય છે, તેનું જે છે એ લોકાર્પણ આજે તેમના હસ્તે થવા જઈ રહ્યું છે। વધુ સમાચારો જોઈશું, હાલ રોકાઈશું એક વિરામ માટે।